हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। मित्रों, आजना विडियो लेक्चर में आपणे सवर्ग संयोजनों एटले संकीर्ण संयोजनों विशेना केटलाक अगत्यना पदों भणवा जई रह्या छीए। 7 पदों विषे आपणे माहिती मेळववानी छे। आमांथी एमसीक्यू पूछी शके। आ जेटला पण पदों समजावुं ए थियरी तरीके पूछे तो एक प्रश्न में 2 થી 3 पदों समजान पूछी शके, अथवा तो एमां जे उदाहरणों आपूं एमांथी एमसीक्यू पूछी शके। पण ए पदोनी समजूती आपूं ए पहेला मात्र जाणकारी माटे हूँ केटलीक वस्तु समजावी दऊं जे मैं वर्णनना सिद्धांत में ऑलरेडी समजावी थी। दाखला तरीके हूँ एक सवर्ग संयोजन लखुं छुं CO NH3 6 Cl3 छे। आ एक सवर्ग संयोजन छे जेनुं बंधारण जो आपणे समजवुं होय तो आमां कोबाल्ट जे छे एना उपर +3 जेटलो धन वीजभार होय। केम? कारण के कोबाल्टनो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन गुमावे, सामे 3 क्लोरीनना परमाणुओ 3 इलेक्ट्रॉन मेळवशे अने बंने एकबीजा साथे आकर्षणथी जोड़ाशे, जेने आयनीय बंध अथवा आपणे वर्णनना सिद्धांतमां कीधुं हतुं प्राथमिक संयोजकता। मेन आपणे काउंसनी अंदरनो भाग भणवानो छे। हवे अहींया 6 एमोनियाना अणु छे। 6 एमोनियाना अणु छे। NH3 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 3 हजी बीजा 3 दोरू NH3 NH3 અને NH3। આપણે 11મા ધોરણમાં ભણી ગયા એમોનિયાનું બંધારણ। प्रत्येक एमोनिया में नाइट्रोजन पासे एक वधारानु अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म होय। एमोनिया तटस्थ अणु छे तो सवर्ग संयोजन में संक्रांति धातु आयन साथे आवा वधाराना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धरावता एवा तटस्थ अणु जोड़ाय अथवा ऋण आयन जोड़ाय। केम? कारण के आपणे लुईसना एसिड बेઝ सिद्धांत में भणी गया बधा ऋण आयनो पासे वधारानो अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म होय अने होय ज। एटले संक्रांति धातु आयन साथे तटस्थ अणुओ जोड़ाय अथवा तो ऋण आयनो जोड़ाय। पण तटस्थ अणुओ पासे केवा तटस्थ अणु होवा जोईए के जेनी पासे वधाराना अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म होवा जोईए। तो आ जे छे पोतानो अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म आनी खाली कक्षक में गोठवी देशे एटले सवर्ग सहसंयोजक बंध बनी जशे। एटले बंध बनाववा माटे इलेक्ट्रॉन युग्मनुं प्रदान कोण करशे? तो आ तटस्थ अणुओ अथवा तो एनी साथे जोड़ातो ऋण आयन। आपणा आ उदाहरणमां बधा तटस्थ अणुओ छे। ए पोतानुं वधारानुं अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म जे छे आनी खाली कक्षक में गोठवीने सवर्ग सहसंयोजक बंधथी जोड़ाई जशे। सवर्ग सहसंयोजक बंधथी जोड़ाई जशे। सवर्ग सहसंयोजक बंधथी जोड़ाई जशे, जेने आपणे वर्णनना सिद्धांत में द्वितीयक संयोजकता कही हती अने आखो धन आयन बनावशे आपणे आ संयोजन में। CONH3 6 + 3 धन आयन बनशे आखो। आ सवर्ग संयोजनों एटले के संकीर्ण संयोजनों सामान्य माहिती। जो कि आ माहिती मैं वर्णनना सिद्धांत में ऑलरेडी आपी चूक्यो तो मात्र रिविजन कराव्युं। चलो हवे आपणे केटलाक अगत्यना पदों भणीए। एमां पहेलुं पद आपणे भणवानुं छे संकीर्ण संयोजनों एटले के सवर्ग संयोजनों कोने कहेवाय एनी व्याख्या। संकीर्ण
સંયોજનો એટલે શું? અથવા તો સવર્ગ સંયોજનો એટલે શું? એની આપણે વ્યાખ્યા સોલ્વ કરવી છે. તો આની વ્યાખ્યા જે છે હું ડીપમાં સમજાવીશ. આની વ્યાખ્યા સમજાવું એ પહેલાં યાદ કરો ચેપ્ટર નંબર 8 એમાં આપણે ભણી ગયા છે ડી વિભાગના સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો જ આ સંકીર્ણ સંયોજનો એટલે કે સવર્ગ સંયોજનો બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એસ વિભાગની ધાતુઓ ધરાવતી નથી. કેમ? તો આની વ્યાખ્યા પહેલાં સમજજો. આ સંક્રાંતિ ધાતુનો પરમાણુ કે આયન છે. સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુ કે આયનમાં મેં તમને હમણાં ઉપરનું બંધારણ ચલાવ્યું ત્યારે મેં કહ્યું કે આ પોતાનો અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનિકમાં આની ખાલી કક્ષકમાં ગોઠવે. તો આ સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુ કે આયનમાં કઈ કક્ષકો ખાલી હોય? તો આ સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુ કે આયનમાં N-1d, ત્યાર પછી NS અને NP કક્ષકો ખાલી હોય, અથવા NS NP અને ND કક્ષકો ખાલી હોય. કાં તો આ 3 કક્ષકો ખાલી હોય અથવા તો આ 3 કક્ષકો ખાલી હોય. ચોપડીની અંદર આની વ્યાખ્યા જે છે આટલી ડીપમાં નહીં આપેલી હોય. ચલો, આ સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુ કે આયનોમાં આ 3 અથવા તો આ 3 કક્ષકો ખાલી હોય. તો એ ખાલી કક્ષકો હોવાથી એ શું કરે? તો આ તટસ્થ અણુઓ અથવા તો ઋણ આયનો પણ હોઈ શકે. મેં તમને હમણાં જ કીધું આ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે કાઉન્સની અંદર જે જોડાય ઘટક એ તટસ્થ અણુ જોડાય અથવા તો ઋણ આયન જોડાય જેની પાસે વધારાનો અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનિકમાં હોય. એટલે ખાલી કક્ષકો હોવાથી તે અન્ય ઋણ આયનો અથવા તટસ્થ અણુઓ પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વીકારીને તેની સાથે જોડાય. પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો સ્વીકારીને તેની સાથે સવર્ગ સહસંયોજક બંધથી જોડાય અને જોડાવાથી જે સંયોજન બને તેને સંકીર્ણ સંયોજનો અથવા સવર્ગ સંયોજનો કહેવાય. તો આની વ્યાખ્યા આ રીતે બનશે. સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુ કે આયનોમાં N-1d NSNP અથવા NSNP ND કક્ષકો ખાલી હોવાથી તેઓ અન્ય ઋણ આયનો અથવા તટસ્થ અણુઓ પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો સ્વીકારીને સવર્ગ સહસંયોજક બંધથી જોડાય છે, જેથી બનતા સંયોજનોને સંકીર્ણ સંયોજનો અથવા સવર્ગ સંયોજનો કહે છે. ક્લિયર? MCQમાં પૂછી શકે કે સંકીર્ણ સંયોજન બનાવવા માટે સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુ કે આયનોમાં કઈ કક્ષકો ખાલી હોય છે? આપણી NCERTની ચોપડીમાં નથી, ખાસ યાદ રાખજો. N-1d NSNP અથવા NSNP ND કક્ષકો ખાલી હોય. ચલો, આ પહેલું પદ આપણે ક્લિયર કર્યું. બીજું પદ આપણે ભણવાનું છે સવર્ગ પોલીહેડ્રા. બીજું પદ સવર્ગ પોલીહેડ્રા. સવર્ગ પોલીહેડ્રા પણ બોલાય છે અથવા સવર્ગ બહુતલીય પણ બોલાય છે.
સવર્ગ બહુતલીય પણ બોલાય છે. તો હવે અહીંયા સમજો, આ સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુઓ કે એના આયનની સાથે આ ઋણ આયનો અથવા તટસ્થ અણુઓ સવર્ગ સહસંયોજક બંધથી જોડાય, પણ એ સવર્ગ સહસંયોજક બંધ ચોક્કસ દિશામાં જ રચાય. એટલે એનો મતલબ કે આ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે આ ઋણ આયનો કે તટસ્થ અણુઓ જે છે એ ચોક્કસ ભૌમિતિક અવકાશીય ગોઠવણી ધરાવે. જેમ કે આપણે આની અંદર તમે જો અષ્ટફલકી આકારે ગોઠવાયેલ છે, આમ જો વચ્ચે ચોરસ કે આમ લંબચોરસ બન્યો, ઉપરનાની સાથે જોડે એટલે ઉપર એક પિરામિડ, નીચેનાની સાથે જોડે એટલે નીચે એક પિરામિડ, એટલે અષ્ટફલકી આકારે ગોઠવાયેલ છે. એ રીતે કેટલાકમાં આ તટસ્થ અણુ અથવા ઋણાયનો એક સમચતુષ્ફલકી આકારે પણ ગોઠવાય, કેટલાકમાં સમતલીય સમચોરસ આકારે પણ ગોઠવાય. તો એ જે ચોક્કસ ભૌમિતિક રચના જે ધરાવે છે, અથવા તો બીજા શબ્દોમાં કહે તો ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર ધરાવે છે, એટલે કે ચોક્કસ અવકાશીય ગોઠવણી ધરાવે છે. ભૌમિતિક આકારને કહેવાય છે સવર્ગ પોલિહેડ્રા અથવા બહુતલીય. એ અષ્ટફલકીય પણ હોઈ શકે, સમચતુષ્ફલકીય પણ હોઈ શકે, સમતલીય સમચોરસ પણ હોઈ શકે. મોટા ભાગે આ ત્રણ હોય, એ સિવાય બીજા આકાર હોય, પણ મોટા ભાગે આ ત્રણ આકાર હોય. એટલે સવર્ગ પોલિહેડ્રા કોને કહેવાય? તો સંકીર્ણ સંયોજનોમાં ધાતુ આયન સાથે જોડાયેલા ઋણ આયનો અથવા તટસ્થ અણુઓ ચોક્કસ ભૌમિતિક આકારમાં ગોઠવાય છે. આ ચોક્કસ ભૌમિતિક આકારને સવર્ગ પોલિહેડ્રા અથવા બહુતલીય કહે છે. ચલો ત્રીજું પદ. આ જે ત્રીજું પદ ચલાવને ખરેખર MCQ માટે જ છે. આપણે કીધું ચોક્કસ ભૌમિતિક આકારે જ ગોઠવાય. તે મોટા ભાગે ભૌમિતિક આકાર ત્રણ પ્રકારના હોય. એક અષ્ટફલકીય, સમચતુષ્ફલકીય અથવા સમતલીય સમચોરસ હોય. તો તમને MCQ પૂછાય કે નીચેનામાંથી અષ્ટફલકીય સવર્ગ પોલિહેડ્રા અથવા તો અષ્ટફલકીય ભૌમિતિક આકાર ધરાવતું સંકીર્ણ પસંદ કરો, એટલે કે એનું ઉદાહરણ આપો. તો દાખલા તરીકે એનું ઉદાહરણની અંદર અષ્ટફલકીયની અંદર ઉદાહરણ લખું તો CO NH3 ભૌમિતિક આકાર સંકીર્ણ આયનનો હોય. બારનો આયન જે છે એ આપણે લખતા નથી ઉદાહરણમાં. લખો તોય ચાલે, ના લખો તોય ચાલે, કારણ કે આકાર કોનો હોય? કૌંસની અંદર રહેલો હોય એ ભાગનો હોય. પછી બીજું ઉદાહરણ COCl NH3+2. આ બધામાં કૌંસની અંદર આ ધાતુ આયન સાથે તટસ્થ અણુ અથવા તો ઋણાયન જે જોડાયેલો હોય અષ્ટફલકીય આકારે જ ગોઠવાયેલો હોય. જેમ કે જો આ જે છે CONH3 તે અષ્ટફલકીય આકારે ગોઠવાયેલો છે. જુઓ તમે આની અંદર તમે વચ્ચે જોડાણ કરો. ચલો અહીંયા સાઈડમાં હું દોરતો જ જાઉં. CO છે, એની સાથે 6 એમોનિયાના અણુઓ સવર્ગ સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા NH3 NH3 અને NH3 અને ઉપર +3 છે. આખો કાઉન્સ ના કરો હોય તો ખાલી આટલું કોર્નર કરી અને +3 કરી નાખવાનું, વીજભાર લખી નાખવાનું. તો અષ્ટફલકીય આકાર છે. કેમ? જો
આમાં 4 એમોનિયા એક જ સમતલમાં જોડાયેલા છે, એટલે 4ને જોડો, હથેળીને સમતલ ધારી લો, 4 એ 4 એક જ સમતલમાં, એ 4ને જોડો એટલે વચ્ચે શું બનશે? ચોરસ કે લંબચોરસ બનશે. જુઓ, વચ્ચે ચોરસ કે લંબચોરસ બનશે. સોરી, મારે થોડી ભૂસવું પડ્યું. અને બાકીના બે ઘટકો જે છે એ લંબરૂપે એક ઉપર છે ને લંબરૂપે નીચે છે. વચ્ચે ચોરસ કે લંબચોરસ બને તો એ 4 એ 4 ખૂણાને ઉપર જોડી દો એટલે ઉપર એક પિરામિડ બને, 4 એ 4 ખૂણાને નીચે જોડી દો એટલે નીચે એક પિરામિડ બને. એટલે જો આ 4 એ 4 ને ઉપરનાની સાથે જોડું એટલે ઉપર એક પિરામિડ બની ગયો. એ 4 એ 4 ને નીચેનાની સાથે જોડું એટલે નીચે એક પિરામિડ બની જશે. એટલે આ આકારને અષ્ટફલકી આકાર કહેવાશે. તો તમને MCQમાં પૂછાય અષ્ટફલકીય ભૌમિતિક આકાર ધરાવતા અથવા તો અષ્ટફલકીય સવર્ગ પોલીહેડ્રા ધરાવતા સંકીર્ણનું ઉદાહરણ આપો. તો યાદ રાખજો, તમને શોર્ટ રીત આપી દઉં કે ધાતુ આયન સાથે 6 ની સંખ્યામાં તટસ્થ અણુ કે ઋણાયન જોડાયેલા હોવા જોઈએ. કાઉન્સની અંદર ધાતુ આયન સાથે 6 ની સંખ્યામાં તટસ્થ અણુ કે ઋણાયન જોડાયેલા હોય તે બધા અષ્ટફલકી હોય. જો આમાં એમોનિયાના 6 અણુ, આમાં એમોનિયા 5 છે પણ હજી એક ક્લોરાઇડ છે એટલે કુલ ટોટલ 5 ને 6 થઈ ગયા. 6 ની સંખ્યામાં કાઉન્સમાં ધાતુ આયન સાથે ઋણાયન અથવા તટસ્થ અણુ જોડાયેલા હોય, કુલ સંખ્યા 6 થવી જોઈએ તો એ બધા અષ્ટફલકીય જ હોય. ચલો, હજી એ જ રીતે ત્રીજો પ્રશ્ન શરૂ છે. ચતુષ્ફલકીય આકાર ધરાવતું સવર્ગ સંયોજનનું ઉદાહરણ પસંદ કરો. તો ચતુષ્ફલકીયની અંદર દાખલા તરીકે NiCO4 લખું છું. અહીંયા કાર્બન મોનોક્સાઇડના 4 અણુઓ નિકલ ધાતુ આયન સાથે જોડાયેલા છે. આના ઉપર કોઈ વીજભાર નથી, આ તટસ્થ છે. તો આ સમચતુષ્ફલકીય આકારનો હોય. કેમ? કારણ કે એમાં નિકલ ધાતુનો પરમાણુ જે છે એની સાથે 4 CO જે છે એમાં એક ઉપરની દિશામાં ગોઠવાયેલો હોય સવર્ગ સહસંયોજક બંધી. નિકલ એક ઉપર CO ગોઠવાયેલો હોય અને નીચે 3 CO જે છે ત્રિપોયના પાયાની જેમ ગોઠવાયેલા હોય. નીચે 3 CO આ રીતે ત્રિપોયના પાયાની જેમ ગોઠવાઈ જાય. કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, આ કોબાલ્ટ નથી, ધ્યાન રાખજો. તો તમે જુઓ, આ સવર્ગ બહુફલક અથવા તો સવર્ગ પોલીહેડ્રા જે છે એનો કયો આકાર થશે? સમચતુષ્ફલકીય થશે. કેમ? નીચેનાને જોડો એટલે નીચે એક પિરામિડ બની, નીચે એક ત્રિકોણ બની ગયું. નીચે ત્રિપોયના પાયાની જેમ છે તો એને જોડો એટલે નીચે એક ત્રિકોણ બની જાય અને એને ઉપરનાની સાથે જોડો એટલે ત્રિકોણની ઉપર એક પિરામિડ બનશે. જુઓ, હવે આ 3 એ 3 ને આની સાથે જોડી દઉં તો ઉપર એક પિરામિડ બન્યો. તો નીચે ત્રિકોણ હોય અને ઉપર એક પિરામિડ બને તો એ કયો આકાર કહેવાય? ચતુષ્ફલકીય. એટલે ચતુષ્ફલકીય આકારનું સંકીર્ણ પસંદ કરો તો NiCO4. પછી સમચોરસ આકારનું સંકીર્ણ પસંદ કરો અથવા સમચોરસ સવર્ગ પોલીહેડ્રા ધરાવતું સંકીર્ણ પસંદ કરો એવું કે તો એનું ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે PtCl4, PtCl4-2. તો આની અંદર પ્લેટિનમ ધાતુ આયન જે છે એની સાથે 4 એ 4 Cl- જે છે સોરી 4 એ 4 Cl- એક જ સમતલમાં સમચોરસ આકારે ગોઠવાઈને આખો સવર્ગ સ્પીસીઝ બનાવે. તમે જો આ બધાને જોડી દો તો એક જ સમતલમાં ચોરસ કે લંબચોરસ બનશે. એટલે આને સમતલીય સમચોરસ આકાર કહેવાય. સમતલીય સમચોરસ આકાર કહેવાય.
પણ ધ્યાન રાખવાનું અષ્ટફલકીયમાં મેં શું કીધું કે ધાતુ આયન સાથે 6 ની સંખ્યામાં તટસ્થ અણુ અથવા ઋણ આયન કુલ ટોટલ 6 ની સંખ્યામાં જોડાયેલા ને બધા ફરજિયાત અષ્ટફલકીય હોય. પણ ચતુષ્ફલકીય અને સમચોરસ બંનેમાં ધ્યાન રાખજો ધાતુ આયન સાથે 4 ની સંખ્યામાં તટસ્થ અણુ અથવા ઋણ આયન કુલ ટોટલ 4 ની સંખ્યામાં જોડાયેલો હોય. એટલે 4 ની સંખ્યામાં જોડાયેલો હોય એટલે તમારે ચતુષ્ફલકીય જો એવું નહીં ગણી લેવાનું કે સમચોરસ હોય એવું જ નહીં ગણી લેવાનું. એ ચતુષ્ફલકીય પણ હોઈ શકે, સમચોરસ પણ હોઈ શકે. એ કઈ રીતે ખબર પડે? એ સંકરણના આધારે ખબર પડે, જે આપણે હજી આગળ જતા ભણવાના છે. તો ટૂંકમાં સવર્ગ પોલીહેડ્રા કોને કહેવાય? તો આ રીતના આ જે ચોક્કસ ભૌમિતિક આકારે જે ગોઠવાય છે આ આકારોને કહેવાય છે સવર્ગ પોલીહેડ્રા અથવા સવર્ગ બહુતલીય. અને 3 ઉદાહરણ મુખ્ય આ 3 આકારના હોય. આ ઉપરાંત બીજા આકારના પણ હોય જ, જેમ કે ચતુષ્કોણીય પિરામિડલ, ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ એવા આકારના પણ હોય, પણ એ રેર કેસમાં મળતા હોય છે. મુખ્ય આ 3 આકાર હોય છે. એટલે આપણે આ ચેપ્ટરમાં 3 આકારના સંકીર્ણ સંયોજનોના ઉદાહરણ થોડા વધારે આવશે. ચલો ચોથું પદ આપણે ભણીએ પ્રતિ આયન. પ્રતિ આયન કોને કહેવાય? આ પદ સમજી લો. આમાંથી MCQ પૂછાય. તમને કોઈ પણ સંકીર્ણ સંયોજન આપેલું હોય અને તેમાં રહેલો પ્રતિ આયનની સંખ્યા જણાવો એવું કે. તો દાખલા તરીકે પેલા સમજો. દાખલા તરીકે હું અહીંયા પહેલું ઉદાહરણ લખું CO NH36 Cl3 છે. તો આનું તમે આયનીકરણ કરો તો આ 3Cl માઇનસ છૂટા પડે અને આપણે વર્ણનના સિદ્ધાંતમાં કીધું છે CONH36 +3 આખો સંકીર્ણ આયન છૂટો પડે. આનું આગળ આયનીકરણ ના થાય તો કૌંસની બહાર પ્રાથમિક સંયોજકતાથી જે આયનો જોડાયેલા હોય ને એને પ્રતિ આયનો કહેવાય. પ્રાથમિક સંયોજકતા એટલે કે આયનીય બંધથી જે આયનો જોડાયેલા હોય ને એને પ્રતિ આયનો કહેવાય. એટલે તમારે આયનીકરણ કરવાનું કૌંસની બહાર ટૂંકમાં પાછળ કે આગળ, જે પાછળ હશે તો ઋણાયન હશે, આગળ હશે તો ધનાયન હશે. તો એ કૌંસની બહાર જે પણ ધનાયન કે ઋણાયન હોય ને એને પ્રતિ આયન કહેવાય. તમને એમ પૂછાય CONH36 Cl3 માં પ્રતિ આયનો જણાવો તો 3Cl માઇનસ એ પ્રતિ આયનો છે. બીજું ઉદાહરણ આપો. એની અંદર બીજું ઉદાહરણ દાખલા તરીકે K3FeCN6 આમાં પ્રતિ આયન કેટલા હતા? 3Cl માઇનસ એ 3 પ્રતિ આયન છે. ચલો આનું આયનીકરણ કરો તો કૌંસની બહાર 3 ધન આયનો છે, 3K પ્લસ, અને આખો ઋણાયન બનશે FeCN6 -3 બનશે. આનું આગળ આયનીકરણ નહીં થાય. તો આ કૌંસની બહાર આ જે 3 ધન આયનો પ્રાથમિક સંયોજકતાથી જોડાયેલા છે તો એમાં પ્રતિ આયન કેટલા થશે? 3K પ્લસ એના પ્રતિ આયન કહેવાય. પણ હા, આવું તટસ્થ સંકીર્ણ સંયોજન હોય કે જેમાં કૌંસની આગળ પણ કશું ના હોય, કૌંસની પાછળ પણ કશું ના હોય, અને એમ કે NiCO4 માં પ્રતિ આયનોની સંખ્યા જણાવો તો 0. કારણ કે પાછળ પણ કશું નથી, આગળ પણ કશું નથી. આમાં પ્રાથમિક સંયોજકતાથી કોઈ ઋણાયન કે ધનાયન જોડાયેલો નથી. આમાં ઋણાયન જોડાયેલા છે, આમાં ધનાયન જોડાયેલા. તો આગળ કૌંસની બહાર રહેલા આગળ ધનાયનો હોય કે કૌંસની બહાર પાછળ ઋણાયન હોય એને પ્રતિ આયન કહેવાય. આ યાદ રાખજો. ચલો ત્યાર પછી 5મું પદ આપણે ભણીએ સવર્ગ સ્પીસીઝ. પાંચમું પદ ભણીએ સવર્ગ સ્પીસીઝ. હું દરેક વખતે એકના એક ઉદાહરણો લઈશ એટલે તમારે મોઢે થઈ જાય. બાકી આવા સંકીર્ણ સંયોજનો તો ઘણા બધા ભણવાના આવે જ. તો સવર્ગ સ્પીસીઝ કોને કહેવાય? તો આપણે કૌંસની બહારના આયનોને પ્રતિ આયનો કયા? તો કૌંસવાળો જે ભાગ છે કે જેને આપણે સંકીર્ણ આયન કહીએ છીએ, આ સંકીર્ણ આયનને જ શું કહેવાય? સવર્ગ સ્પીસીઝ કહેવાય. એટલે આટલા ભાગને
દાખલા તરીકે તમને એમ પૂછાય CONH36 CO, હું એકનું એક ઉદાહરણ આપું, CONH36 Cl3 માં રહેલ પ્રતિ આયન પસંદ કરો તો 3Cl માઇનસ, પણ એમાં રહેલી સવર્ગ સ્પીસીજ પસંદ કરો. સવર્ગ સ્પીસીજ એટલે સવર્ગ આયન, સંકીર્ણ આયન. તો આમાં સવર્ગ સ્પીસીજ કઈ થશે? તો આખો સંકીર્ણ આયન હોય ને લઈ લેવાનું, CONH36 +3, આને સવર્ગ સ્પીસીજ કહેવાય. ચલો એ રીતે આની અંદર આ પ્રતિ આયન, તો આ સવર્ગ સ્પીસીજ. આની અંદર તો આખું સંકીર્ણ પોતે જ સવર્ગ સ્પીસીજ છે, આ સવર્ગ સ્પીસીજ. ચલો આની અંદર ધારો કે હું આવું સંયોજન લઉં Cl2, તો આ 2Cl - C એ પ્રતિ આયન, પણ આ જે સંકીર્ણ જે છે આટલો ભાગ સંકીર્ણ આયન એને સવર્ગ સ્પીસીજ કહેવાય. ટૂંકમાં આપણી સવર્ગ સ્પીસીજ ધનાયન તરીકે પણ હોઈ શકે, આપણી સવર્ગ સ્પીસીજ ઋણાયન તરીકે પણ હોઈ શકે, અથવા આપણી સવર્ગ સ્પીસીજ પોતે તટસ્થ અણુ તરીકે પણ હોઈ શકે. એટલે આની વ્યાખ્યા બનાવી તો આ રીતે બને. હું આટલો ભાગ કાઢી નાખું તો આટલા ભાગને શું કહેવાશે? સવર્ગ સ્પીસીજ. તો આની વ્યાખ્યા આ રીતે બનશે: સવર્ગ સંયોજનોમાં અથવા તો સંકીર્ણ સંયોજનોમાં સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે તટસ્થ અણુ અથવા ઋણ આયનો સવર્ગ સહસંયોજક બંધથી જોડાવાથી જે સંકીર્ણ આયન બને અથવા તો સવર્ગ આયન બને તેને સવર્ગ સ્પીસીજ કહે છે. એટલે આ બંને પદો ખાસ એકબીજાના પૂરક કહેવાય. કાઉન્સની બહાર આગળ કે પાછળ હોય તો પ્રતિ આયન, અને કાઉન્સવાળો જે સંકીર્ણ આયન મળે તો એને કહેવાય સવર્ગ સ્પીસીજ. એ ધનાયન તરીકે પણ હોઈ શકે, ઋણાયન તરીકે પણ હોઈ શકે, તટસ્થ અણુ સ્વરૂપે પણ હોઈ શકે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો ત્યાર પછી છઠ્ઠું પદ, છઠ્ઠું પદ મધ્યસ્થી પરમાણુ કે આયન. મધ્યસ્થી પરમાણુ કે આયન કોને કહેવાય? સવર્ગ સંયોજનોમાં મધ્યસ્થી પરમાણુ કે આયન પસંદ કરવાના આવે. તમને સંકીર્ણ આપેલું હોય મધ્યસ્થી પરમાણુ કે આયન પસંદ કરો, તો દાખલા તરીકે જો આપણું આ સંકીર્ણ જે CONH36 Cl3 છે, તો આની અંદર પેલા આનો ઓક્સિડેશન આંક શોધી નાખવાનો. ચલો ઓક્સિડેશન આંક શોધવો છે તો આયનીકરણ કરો. 3Cl - CONH36 કુલ ઋણ વીજભાર -3 છે તો +3. ઓક્સિડેશન આંક હવે આટલામાં ગણતરી કરવાની. મારે કોબાલ્ટ ધાતુ આયનનો ઓક્સિડેશન આંક પહેલાં શોધો, પછી જ આ નક્કી કરવાનું. તો આ સંકીર્ણ આટલો જે સવર્ગ સ્પીસીજ છે એમાં ગણતરી કરો. આપણે ઓક્સિડેશન આંક શોધવાના દાખલા ચેપ્ટર 8 રેડોક્સ પ્રક્રિયા ધોરણ 11માં ભણી ગયા. ચલો x ધારો +6 ગુણ્યા એમોનિયા તટસ્થ છે, તટસ્થનો 0 હોય, બરાબર કુલ વીજભાર +3 છે. આ તો ઉડી ગયા એટલે x બરાબર +3 આવ્યા. તો એનો મતલબ કે આની અંદર કોબાલ્ટ +3 આયન છે, જેની સાથે 6 એમોનિયા એની આજુબાજુ ગોઠવાયેલા છે, એટલે આમાં કોબાલ્ટ +3 ને મધ્યસ્થી આયન કહેવાય. ધારો કે હું આ લઉં, બીજું ઉદાહરણ લઉં છું. ઓક્સિડેશન આંક ખાસ શોધવાનો NiCO4, આ તટસ્થ સ્પીસીજ છે એટલે આમાં આયનીકરણ કરવાની જરૂર નથી. નિકલનો ઓક્સિડેશન આંક શોધવાનો છે x +4 ગુણ્યા કાર્બન મોનોક્સાઇડ તટસ્થ છે એટલે 0, બરાબર કુલ વીજભાર પણ 0 છે એટલે x બરાબર શું આવ્યો? 0. તો એનો મતલબ કે આની અંદર નિકલ ધાતુ ઉપર કોઈ વીજભાર નથી, એટલે નિકલનો પરમાણુ પોતે મધ્યસ્થી પરમાણુ કહેવાય. એટલે આપણા સવર્ગ સ્પીસીજની અંદર આ જે સંક્રાંતિ ધાતુનો આયન જે હોય
અથવા તો સંક્રાંતિ ધાતુનો જે પરમાણુ જે હોય જેની આજુબાજુ તટસ્થ અણુઓ જોડાયેલા હોય અથવા તો ઋણાયનો પણ જોડાયેલા હોય તો તેને એ સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુ કે આયનને કહેવાશે મધ્યસ્થી પરમાણુ કે આયન કહેવાશે. ક્લિયર? છઠ્ઠું પદ થયું. ચલો ત્યાર પછી સાતમું પદ અને છેલ્લું પદ. અને અગત્યનું પદ પણ ખરું, કારણ કે હવે આના પછીની થિયરી આના ઉપરથી જ આવશે. લિગેન્ડ. લિગેન્ડ કોને કહેવાય? તો આપણે આ સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુની સાથે સવર્ગ સહસંયોજક બંધી કોણ જોડાય છે? તટસ્થ અણુઓ જોડાય છે અથવા તો કેટલાક ઋણ આયનો જોડાય છે. તો એ જે તટસ્થ અણુ કે ઋણ આયનો કાઉન્સની અંદર જે જોડાયેલા હોય ને એને લિગેન્ડ કહેવાય. જેમ કે આમાં લિગેન્ડની સંખ્યા કેટલી? 6. આમાં લિગેન્ડની સંખ્યા કેટલી? તો 5 એમોનિયાના લિગેન્ડ અને એક Cl- નો લિગેન્ડ, એટલે લિગેન્ડની સંખ્યા 6. આમાં લિગેન્ડની સંખ્યા કેટલી? 4. આમાં લિગેન્ડની સંખ્યા કેટલી? 4. એટલે કાઉન્સમાં ધાતુ આયન સાથે સવર્ગ સહસંયોજક બંધી એટલે કે દ્વિતીયક સંયોજકતાથી જેટલા પણ ઋણ આયનો કે તટસ્થ અણુ જોડાયેલા હોય એને લિગેન્ડ કહેવાય. એટલે એની વ્યાખ્યા થશે સંક્રાંતિ ધાતુના પરમાણુ કે આયનની સાથે સવર્ગ સહસંયોજક બંધી જોડાયેલા ઋણ આયનો અથવા તટસ્થ અણુઓને લિગેન્ડ કહે છે. ટૂંકમાં લિગેન્ડ તરીકે ઋણ આયનો પણ હોઈ શકે અથવા તટસ્થ અણુઓ પણ હોઈ શકે. ઋણ આયન પણ હોઈ શકે અથવા તટસ્થ અણુઓ હોય. જેમ કે ઋણ આયન તરીકે કેટલાક સંયોજનોમાં Cl- પણ હોય, કારણ કે ઋણ આયનો બધાની પાસે વધારાનું યુગ્મ હોય એટલે સંક્રાંતિ ધાતુઓના પરમાણુ કે આયનને તે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપી શકે. OH- પણ હોઈ શકે, Cn- પણ હોઈ શકે, NO2- પણ હોઈ શકે, Br- પણ હોઈ શકે. તટસ્થ અણુઓમાં નાના તટસ્થ અણુ પણ હોઈ શકે, જેમ કે એમોનિયા, H2O પાણી. પણ તટસ્થ અણુઓ કેવા હોય છે કે જેની પાસે વધારાના બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય છે. મોટા અણુ પણ હોઈ શકે, દાખલા તરીકે CH2, NH2, ઇથેન 1,2 ડાયએમાઇન ઓર્ગેનિકનો અણુ છે. આમાં આની પાસે વધારાનું યુગ્મ છે. આની પાસે આવા મોટા અણુ પણ હોઈ શકે અને પ્રોટીન જેવા બૃહદ અણુઓ પણ હોઈ શકે. પ્રોટીન જેવા બૃહદ અણુઓ પણ હોઈ શકે. ક્લિયર? હવે એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ તમને કહું છું. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ના યાદ રહે તો સાઈડમાં લખી રાખજો, ખાસ MCQ માટે. સંક્રાંતિ ધાતુનો પરમાણુ કે આયન, જેને હું એમ કહું છું, મેટલનો એમ, એની સાથે ઋણ આયન કે તટસ્થ અણુને આપણે શું કહેવાય? લિગેન્ડ. એટલે હું L લખું છું, એટલે L એટલે લિગેન્ડ. આપણે ભણ્યા લિગેન્ડ શું કરે? પોતાની પાસે આ વધારાનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધાતુની આ ખાલી કક્ષકોમાં ગોઠવીને સવર્ગ સહસંયોજક બંધથી જોડાય. ટૂંકમાં અહીંયા બંધ બનાવવા માટે આ સંક્રાંતિ ધાતુનો પરમાણુ કે આયન, જેને આપણે મધ્યસ્થી પરમાણુ કે આયન કીધો, તે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વીકારવાની વૃત્તિ ધરાવે. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વીકારવાની વૃત્તિ ધરાવે અને આ જે લિગેન્ડ જે જોડાય એ લિગેન્ડ 6 હોય, 5 હોય, 4 હોય કે ગમે એટલા હોય, એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપવાની વૃત્તિ ધરાવે. એટલે લુઈસના એસિડ બેઝ સિદ્ધાંત મુજબ યાદ કરો તો લિગેન્ડ એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપવાની વૃત્તિ ધરાવે. એટલે બધા જ લિગેન્ડ એ ઋણ આયન હોય કે તટસ્થ અણુ હોય તેઓ લુઈસ બેઝ તરીકે વર્તે છે. અને સંક્રાંતિ ધાતુનો પરમાણુ કે આયન જે છે હંમેશા લિગેન્ડ પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વીકારીને જ જોડાય. એટલે તેઓ હંમેશા લુઈસ એસિડ તરીકે જ વર્તે છે. આપણે લુઈસનો એસિડ બેઝ સિદ્ધાંત આપણે ભણ્યા હતા. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વીકારે તે લુઈસ એસિડ અને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું પ્રદાન કરે તે લુઈસ બેઝ.
આપણે ભણ્યા હતા ને 11માં કે લુઈસ એસિડ બધા ભિખારીઓ હોય, સામેવાળા પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં સ્વીકારે. લુઈસ બેઝ બધા દાનેશ્વરી હોય, સામેવાળાની ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં આપે. એટલે કોઈ પણ સંકીર્ણ સંયોજનમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ખાસ તમે સાઈડમાં લખી રાખજો કે સંકીર્ણ સંયોજનમાં સંક્રાંતિ ધાતુનો પરમાણુ કે આયન હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં સ્વીકારતો હોવાથી તે લુઈસ એસિડ તરીકે વર્તે, અને લિગેન્ડ જે હોય એ લિગેન્ડ તરીકે ઋણાયન હોય કે તટસ્થ અણુ હોય હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં આપીને જોડાય, એટલે તે લુઈસ બેઝ તરીકે વર્તે. તો અહીંયા આપણે સવર્ગ સંયોજનો એટલે કે સંકીર્ણ સંયોજનોને અનુલક્ષીને અગત્યના 7 પદો મેં ડીપમાં ઉદાહરણ સાથે સમજાવ્યા છે. હવે આપણે આના પછીની થિયરી નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ભણીશું. તો મિત્રો, તમને જો મારો વિડીયો લેક્ચર ખરેખર સારો લાગ્યો હોય તો જરૂરથી સારી કમેન્ટ કરો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.